안녕하세요. SNU 안과 대표 원장 정의상입니다. 오늘은 몽골 분들한테 저희가 저희 병원 소개하는 그런 시간이 될 것 같아서 정의상 이렇게 아마 말씀하기 힘들 것 같아서 저는 그냥 닥터 정으로 하겠습니다. 닥터 정입니다. 요즘 저희 병원에 수술 받으러 오시는 외국인 환자분들이 많이 늘었어요. 특히 최근에 몽골에서 직접 이렇게 비행기 타고 오셔서 수술 받고 또 돌아가시는 이런 감사한 분들이 많이 늘었는데, 그래서 병원에서 몽골 환자분들 통역해 주시고 안내해 주시는 그런 역할을 하고 계신 나라 씨와 산치라 씨랑 같이 여러 가지 얘기를 편하게 한번 나눠보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 안녕하세요, 나라 씨. 안녕하세요. 안녕하세요, 산치라 씨. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 제가 몇 가지 이제 궁금했던 것들을 한번 얘기를 해보려고 하는데요. 요즘 몽골 환자분들이 좀 부쩍 늘었어요. 어떤 이유 때문에 그럴까요? 코로나가 이제 끝나서 그런가? Хэл нэгдснээс хойш одоо Монголоос ирж байгаа өвчтөнгүүд их болсон. За, ер нь бол корона гайгүй болсон болохоор хүмүүс их манай эмнэлгийг сонгон ярьж үйлчлүүлж байгаа. 지금 한국에서는 시력 교정 수술 하면 스마일 수술이 가장 이제 대표적인 수술이고, 네. 환자분들이 선호하는, 좋아하는 수술이에요. 시력이 빨리 좋아지고 수술하고 아프지도 않고 회복이 빠르고 여러 가지 안전한 그런 수술로 돼 있는데, манай Монголд одоогийн байдлаар Исмаил нисцлийг хийдэг байгаа. Тийм болохоор Солонгост ирээд Исмаил нисцлийг хийлгэе гэсэн бодолтой хүмүүс аягүй их байдаг. Мөн 그래요. дүнчлэн одоо өөр төрлийн мэдцлүүд их сонирхож байгаа. ласик лашиг болон болор сойлуулах мэдцэл, линз залгах мэдцлийг бас ихээр хэрэглэж байгаа. 우리 한국인들이 알고 있기로는 몽골 분들은 시력이 굉장히 좋다고 얘기가 있어요. 사냥하시고 옛날에 막 말 타고 다니면서 유목민 생활 하셔서 멀리인 것들을 잘 봐야 되는 그런 목적 때문에 그런지 몽골 분들은 눈이 좋다, 이제 그런 일종의 선입견 같은 게 있는 것 같은데, 병원에 오시는 시력이 꽤 나쁜 분들이 많은 것 같거든요. 어떠세요? 그런 뭐 통계나 이런 것들은 없는지, 눈이 얼마나 나쁜지. Ер нь бол нөгөө нэг Монгол хүмүүс ихэвчлэн одоо нүүдэлч амьдралтай байсан учраас холын хараа их сайтай хүмүүс аягүй их байдаг. Одоо ч гэсэн хөдөө амьдарч байгаа хүмүүс холын хараа их сайтай байдаг. Гэтэл одоо бид нар шиг орчин үеийн хүмүүс маань нийгмийн амьдралаас шалтгаалаад хотод одоо ажил төрөл хийгээд компьютер их хардаг ч юм уу, утас их харснаас болоод ойрын хараа, холын хараа зэрэг муудсан хүмүүс байдаг. За бид хоёр гэхээр би лазер мэдцэл, ласик мэдцэл, за манай санчрама смайл мэдцэл. 두 분 다 수술하셨죠. Ер нь бол орчин үеийн бид нар шиг юм залуу хүмүүс ер нь бол хараа муутай хүмүүс аягүй их бий болсон маа. 한국도 이제 컴퓨터 많이 보고 어려서부터 휴대전화 막 보고 이러니까 근시가 있는 아이들이 굉장히 많이 늘었거든요. 한국 통계를 보면 군에 입대하는 친구들, 군 입대를 위해서 신체 검사하는 사람들 조사를 해보면 거의 80~90%가 근시가 있는 걸로 돼 있어요. 몽골은 어느 정도인지 모르겠는데 아마 제가 이해하기로는 몽골, 그리고 한국, 일본, 중국 이쪽 인종이 아무래도 유전적으로 유사성이 있기 때문에 아마 크게 다르진 않을 거라고 생각해요. 그래서 눈이 나쁜 분들이 꽤 많을 겁니다. 네, 그래요. 사실 제가 한 10여 년 전에 몽골 대통령님을 진료를 제가 삼성의료원의 교수로 있을 때 봤던 기억이 있거든요. 제가 직접 진료도 봐드리고 그분의 이제 자녀분도 저한테 오셔서 시력 교정 수술 받고 그랬던 기억이 있거든요. 그래서 몽골 그러면 약간 이제 그런 추억이 있어요. 그래서 몽골 분들이 또 그런 거 아시면 조금 더 저희 병원을 신뢰하실 수 있지 않나, 그런 생각이 들어서 갑자기 한번 말씀을 드려봤어요. 네. 네. 제가 몽골에서 그래도 좀 인지도가 있는 편이겠죠. 그래서 네, 환자분들이 수술 받으러 비행기 타고 오시는 거잖아요. 네, 어떠해요? SNU нүдний эмнэлгийг маш их мэддэг болсон. Яагаад гэхээр нэгдүгээрт Монголд маань Исмаил хийдэггүй. Манай эмч маань Солонгост Исмаилыг нэвтрүүлсэн учраас манай эмчд итгээд бид нарт итгээд маш ихээр хайж ирж байгаа. 너무 영광입니다. 제가 몽골 분들한테도 그런 스마일 관련된 수술을 잘 할 수 있는 의사로 이렇게 인지가 돼 있다는 게, 두 분이 아마 역할을 잘 해주셔서 그런 것 같기도 네, 하고. 맞습니다. 입소문이라는 게 있잖아요. 오셔서 환자분들이 만족하시면 친절하게 잘해드리고 결과에 만족하면 또 이제 가족분들이나 주변 분들한테 또 자랑하고 그러면서 저희 병원이 좀 더 유명해지지 않았나. 그래서 두 분께도 깊은 감사를 드립니다. 몽골에서 여기까지 비행기가 얼마나 몇 시간이나 걸려요? 3시간 한? 3시간? 생각보다 많이 멀진 않네요. 멀지는 울란바토르에서 네, 가까워요. 그 정도면 뭐 오실 수 있겠다 싶기는 하지만, 방문하기 전에 본인의 상태에 대해서 조금 상담을 원하시고 전문적인 의견을 원하시면
그쪽에서 검사받은 자료를 저한테 보내주시면 제가 판독해서 수술이 가능하다 아니다, 뭐 어떤 게 좋겠다 이런 의견은 얼마든지 드릴 수 있으니까 네. 뭐 마음껏 두 분께 질문을 해주시면 참 좋을 것 같아요. 네. 네. 나라 씨도 제가 수술해드렸고 짠치라 씨도 수술해드렸잖아요. 네. 그래서 나라 씨는 그때 각막이 좀 얇아서 스마일을 못하고 라섹을 해드렸던 걸로 기억하는데 네. 어떠셨어요? 수술하고? За 네. би ер нь бол анх смайл нистэл хийлгээгээд шинжилгээ өгсөн боловч надад ласыг болон линз солгох нистэл тохиромжтойгээд за тэгээ би ласыг нистэл эвэрлэг бэхжүүлэх ажиллабартай хамт чонгын сан хэмжээр хийлгэсэн байгаа. За ер нь бол эхлээд хараа маань баг багаар сэргээд 1 сарын дараа ерөнхийдөө 100% таардаг болсон. Жил гарны өмнө одоо хийлгэсэн гэхэд ямар нэгэн өөрчлөлт ерөөсөө байхгүй илүү сайн гоё тод харж байгаа. Тийм. Баярлалаа энэчтэй. 짠치라 씨는 어떠세요? Би 네. хуучин өөр нүдний эмнэлэгт үзүүлэхэд намайг линз суулгах мэдцэл хийх шаардлагатай эвэрлэг хэтэрхий нэмгэн байна гэж тэгжсэн. Тэгээ тухайн үедээ хараад илүүлэх бодлого байсан болохоор байж хэдэн жилийн дараа эмч дээрээ ирээд үзүүлсэн чинь хараан тийм их муу биш учраас смайл хийлгэх боломжтой гэд би смайл хийлгэсэн байгаа. Смайл хийлгээд би ерөөсө маргаашнаас нь шууд ингээ ажиллаа хийгээд хэлсэн орчуулга хийгээд зүгээрээс ямар ч асуудал байгаагүй өвдөөгүй. 그리고 참 어쨌든 좋은 수술이고 신기한 수술인 것 같아요. 저는 이제 스마일을 한 지는 10년이 넘었고 그리고 이제 라섹이나 라식 같은 경우는 거의 20년 이상 해왔는데 지금도 수술하고 그 다음날 환자분들 막 이렇게 시력이 좋아지고 이런 것들을 보면 여전히 신기하고 참 좋은 수술이구나 그런 생각을 해요. 그 환자분들 오시면 이제 상담도 해드리고 또 진료 안내도 해드리고 또 수술도 안내해드리고 또 이제 이후에 돌아가시는 것까지 지금 잘 관리를 해주시고 계시잖아요. 혹시 몽골 환자분들 병원 방문하신 분들 중에 조금 기억에 남는 분이나 뭐 에피소드나 이런 거 있으시면 한번 없구나. Монгол хүмүүс маань айгүй их ирж байгаа манай дээр бид нэр болохоор одоо шинжилгээ өгөхөд орчуулга хийж өгч байгаа, зөвлөгчтэй уулзахадаас орчуулга хийж өгч байгаа, эмчтэй уулзахад орчуулга хийж өгнө. За нисцэл хийж байхадаас хажууд нь ороод нисцлийн цагт ороод хамтд нь ингээ орчуулга нэгээд өгдөг. За гараад явахад нь бид нэр тусаалга авахад нь зааврын ингээ хэлж өгдөг байхгүй. Тэгсэн чинь бүгдийг ингээ хэлж өгөөд өө ойлгосон ингээ явсан чинь нөгөө тусаалгаа за 7 хоног та туснаа шүү гэсэн чинь сар тусаацсан. Тэгээд нүднийхэн даралт нь ихсчээд хайраа юм би ингээ хайлгуу тусаацсан юм аа гэ тэгээ хүрээд ирсэн. Тэгэхээр иймэрхүү тохиолдолд хаа нэг гардаг. 그리고 이제 제가 궁금한 거 두 분께 여쭤봤고 또 이제 두 분께서 이렇게 이 관련된 일을 하시다가 혹시 저한테 평소에 좀 물어보고 싶었던 거 뭐 그런 거 있으시면 질문을 해주세요. Монгол үйлчлүүлэгч болон солонгос үйлчлүүлэгч мэдцэл хийхэд 네. ялгаатай зүйл гэж байгаа. 네, 그 외모는 사실 한국분하고 저 구별 잘 못하겠어요. 외모로는 한국분이나 몽골분 거의 뭐 형제 같은 그런 느낌인데 눈을 이제 검사를 해서 우리가 이제 소위 각막, 코네아라고 하는데 수술하는 스마일 수술을 하는 그 해부학적인 조직에 검사를 해보면 몽골분들이 한국분들보다는 각막이 날씬해요. 각막의 두께가 우리가 이제 체형이나 신장도 그 인종에 따른 차이가 있듯이 그런 차이들도 있을 수 있거든요. 그래서 각막의 두께가 조금 얇은 분들이 많고 각막의 크기도 조금 작은 분들이 많아서 수술이 사실은 쉽지는 않아요. 한국 분들보다 조금 더 까다롭기는 한데 그래도 그 각각의 환자분에서 어떤 방법이 최선인지를 저희가 신중하게 잘 판단해서 잘 수술은 해드릴 수 있으니까 그건 뭐 크게 염려는 안 하셔도 될 것 같고요. 그냥 성격으로 말씀을 드리면 몽골 분들이 되게 수줍음이 많으신 것 같아요. 그래요? 제가 느끼기엔 그래요. 다른 뭐 예를 들면 베트남, 중국 이런 나라의 환자분들이나 한국 분들도 요즘은 굉장히 자기 주장이 강하고 말씀들 많이 하시는데 몽골 분들은 되게 부끄러워하시고 네, 질문하는 것도 조금 꺼려하시고 되게 착하신 것 같아요. 제가 보기에는 성격들이 순하셔서 그래서 그런 건 되게 이제 저는 좋게 보고 있는데 오셔서 이제 수술 받고 아침에 이제 이렇게 살짝 웃으면서 이렇게 가실 때 너무 막 기분 좋고 그래서 요즘 이제 몽골 분들 많이 보는 게 참 행복해요. 네, 네, 네. 아무래도 이제 저희 국내 환자분들, 한국 사람들은 수술하고 언제든지 자기가 불편할 때 병원에 오셔서 진료도 볼 수 있고 경과 관찰할 수 있는데 몽골에서 수술 받으러 오셨다가 돌아가시게 되면 장기적으로 저희가 봐드리긴 힘들잖아요. 근데 이제 수술하면 처음에는 보이는 것도 약간 좀 불편한 게 있고 또 눈이 좀 건조해지기 때문에 그런 부분에 대한 관리가 잘 이루어져야 되거든요. 그래서 이제 조금 더 세심하게 보게 되는 것 같아요. 돌아가셔서도 불편이 없게 잘 지내실 수
수 있게 수술도 더 열심히 해드리고 수술 이후의 상황에 대해서 조금 더 진중하게 판단을 하고 또 관리 요령도 잘 알려드리고 아무래도 조금 더 손발이 많이 가고 신경도 많이 쓰이고 그렇습니다. 그래서 더 세심하게 봐드리고 있다는 걸 제가 어필을 좀 해야 될 것 같아요. 네, 네. 사실은 뭐 크게 불편은 없는 것 같아요. 근데 두 분이 워낙 잘 해주시고 계시니까 환자분들이 예를 들면 수술할 때 어떻게 협조를 해야 되는지 그런 부분들을 사전에 얘기를 잘 듣고 하면 충분히 잘할 수 있는 비교적 안전하고 쉬운 수술이거든요. 그렇지만 아까 얘기 드렸다시피 시간도 짧고 스마일 같은 경우는 5분이면 끝나는 수술이거든요. 그리고 특히 이제 중요한 레이저를 쏘는 시간은 불과 25초밖에 안 되기 때문에 그 25초 동안 내가 어떻게 협조를 해야 되느냐를 두 분이 잘 설명해 주신다면 뭐 그런 부분은 전혀 문제는 없는 것 같아요. 네. Болор солиулсан 네. зүйлсэл ерөнхийдөө ямар хүмүүс тохиромжтой вэ? Та өөрөө бас болор солиулсан байгаа шүү дээ. За саяхан манад 8-9 сар үед Монголоос болор солиулахаараас үйлчлүүлэгч нар маань ирсэн байгаа. 저도 사실 백내장 수술을 받았거든요. 제가 벌써 5년 전에 백내장 수술을 받았는데 기억이 나요. 얼마 전에 몽골에서 정말 백내장 때문에 시력이 너무 많이 나빠져서 이렇게 걸음걸이도 잘 못할 정도로 더듬거리면서 이제 그런 걸 저희가 이제 실명 상태라고 얘기하는데 그렇게 오셨다가 수술을 양쪽을 다 백내장 수술하고 너무 해피하게 행복하게 돌아가신 환자분 기억이 나거든요. 저는 백내장이 그 정도로 심하진 않았지만 저도 안경이나 렌즈를 쓰면 옛날엔 잘 봤던 것들이 흐려 보여서 잘 안 보이는 그런 상태가 되는 그런 질병, 그게 이제 백내장이죠. 그래서 원래 내가 안경을 쓰면 시력이 잘 나왔었는데 어느 날 갑자기 안경을 써도 잘 안 보인다 그러면 백내장의 가능성이 굉장히 높아요. 백내장은 나이가 들면 누구나 다 생깁니다. 대개는 50대, 60대, 70대가 되면 내가 관리를 아무리 잘해도 누구나 다 생기거든요. 그래서 백내장은 약물로는 치료가 안 되고 수술을 해야지만 치료가 될 수 있는, 그래서 지난번에 몽골에서 오셨던 그분처럼 너무 그렇게 말기하는 것보다는 조금 더 일찍 진료 받으시고 수술을 하시면 너무 좋은 것이, 저도 원래 안경을 굉장히 두꺼운 안경을 쓰던 사람이거든요. 백내장 수술을 하면 백내장이 치료가 되지만 또 안경도 벗을 수 있어요. 그러니까 스마일을 안 했는데 스마일 한 것처럼 안경도 벗고, 특히 이제 나이가 들어서 노안이 와서 돋보기 없이 이런 것들을 못 보던 분들도 백내장 수술을 하면 가까운 것도 잘 보이게 되는, 이런 여러 가지로 시력이 이제 일종의 개선이 되는 효과를 볼 수 있는 굉장히 신기하고 좋은 수술이니까 혹시 그런 유사한 불편이 있으시면 역시 저희 병원을 방문을 해주시면 될 것 같아요. 네. 그런 기회가 주어지면 얼마나 영광이겠습니까? 네. 뭐 저는 언제든지 그런 기회를 엿보고 있습니다. 또 기회가 생기고 그러면 또 형제 국가에 가서 또 그런 시술을 할 수 있는 기회가 생기면 좋죠. 그때 하게 되면 나라 씨가, 산치라 씨가 많이 도와주시면 너무 좋죠. 네. 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 그래요. 이제 라식, 라섹, 스마일 라식이 가장 대표적이고 많이 하는 시력 교정 수술이지만 ICL 렌즈 삽입 수술도 굉장히 좋은 수술이고 안전한 수술이죠. ICL이 왜 생겼냐면 라식이나 라섹, 스마일 라식은 수술을 할 수 있는 시력의 도수의 한계가 있어요. 너무 높은 도수, 고도근시라고 하죠. 뭐 예를 들면 10디옵터, 11디옵터 이렇게 높은 도수는 라식이나 스마일 라식을 하면 각막에 너무 부담이 많이 가요. 그래서 결과가 좋지 않을 수 있고 부작용이 생길 수 있거든요. 그래서 고도근시, 높은 도수의 아주 안경이 두꺼운 사람들은 렌즈 삽입 수술이 더 안전한 방법이에요. 그리고 아까 제가 말씀드렸다시피 몽골 분들은 각막이 좀 얇아요. 각막이 얇으면 높지 않은 도수도, 예를 들면 나라시 같은 경우도 하나의 대안으로 렌즈 삽입 수술을 할 수 있어요. 라섹은 수술하고 조금 아플 수도 있고 시력 회복 속도가 조금 느린 게 단점이거든요. 근데 ICL은 스마일만큼 빨리 좋아져요. 그래서 내가 각막은 좀 얇거나 혹은 도수가 너무 높은데 스마일이나 이런 것들을 하기가 좀 어렵다고 하면 렌즈 삽입 수술, ICL 삽입 수술을 하는 게 훨씬 더 안전한 방법이죠. 제가 이제 2001년도, 20년 전이에요 벌써. 20년 전에 제가 대학 교수로 있을 때 처음 시작했던 수술입니다. 그게 이제 20년이나 됐죠. 그래서 대학에서 ICL 렌즈 삽입과 관련된 많은 이제 연구 결과들도 발표하고, 또 저희 병원에 제 제자 중에 한 명인데요. 이동훈 원장이라고 지금 아마 국내에서 ICL 수술을 제일 많이 하는 의사 중에 한 명일 겁니다. 그래서 ICL 수술도 만약에 SN요한과로 오시면 굉장히 안전하게 해드릴 수 있어요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.